साहिब जीओ। दर्शन श्री हर कृष्ण को निपुण हरण जुरतीना। चरण मनोहर वंदना जिन सिखण सुख कीना। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच सज बैठी साध संगत जी, आओ सतगुरां दी फतेह सांझी करनी है। कोई रसना खाली ना रहे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी का जो प्रकाश दिहाड़ा आप मनाउण वास्ते सारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच महाराज दे सदे बुलाए, महाराज की कीती किरपा सदका महाराज के चरणों में पहुंचे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, महाराज जी अपने जीवन का चानना दे करके अपने सारिਆਂ ते कृपा करन, क्योंकि ये भी एक कृपा ही है जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी किसी ते बख्शिश करते हैं, अपने प्यारिਆਂ ते करते हैं। लेकिन if you want to share something very personal, you will be sharing it with someone who is very personal to you। इसे तरह महाराज दी कथा कहानियां महाराज उन्हां नाल शेयर करते हैं ते फिर वो महाराज आपे वो बल बुद्धि भी बख्शते हैं भी जिहदे नाल वो गल समझ भी पै जाए। कई बार कोई बोल जाता है अपने समझ नहीं पैंदी, देखो उदों फिर बख्शिश नहीं ना हुई। बख्शिश वही है जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी करने वाले हैं। गल जिहड़ी है सुन के समझ जाइए, मन विच बैठ जाइए तो वड्डी किरपा सतगुरां दी है। ते कई प्यारियां नूं तां सतगुरु सच्चे पातशाह एक फिल्म की तरह उन्हां दे अखां दे सामने सारा कुछ दिखा दिंदे हैं। ये भी किरपा सतगुरु जी करते हैं, जिवें बाबा राम कोयर जी ते कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज उन्हें हजे ना आपां शब्द पढ़िया सी ना, मूल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा। एक दी जिहड़ी एक साखी है ना, बहुत प्यारी साखी है ये। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक गरीब सिख के घर जाते हैं ना, कहते वो सिख इन्ना गरीब है ना बेचारा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ खाण वास्ते अपने घर वास्ते भी कुछ नहीं है। ਉਹਦੀ एक घर वाली है तो एक बच्चा है छोटा जो हजे रिड़दा हौली हौली तुरदा सिखदा है। ਉਹਦੇ घर च सतगुरु जी चले जाते हैं। सिख नूं बड़ा चाह चढ़िया कि गुरु नानक साहिब जी आए हैं, भाई मरदाना जी आए, भाई बाला जी आए, बड़ा चाह चढ़िया उसका। उन्हें जाके जिहड़ा है जिन्ना घर का समान रहिंदा खुंदा सीगा सारे दा सारा इकट्ठा करके सतगुरु नूं लंगर छकाता, आप भुखा रहा। दूसरा दिन होया ते सोचन लग्या हुण मैं की करा। इतिहास लिखदा ना बेचारे ने अपने केश भी बेच दिते, रस्सा वट के वो भी बेच आया बेचारा भी सतगुरु नूं मैं लंगर छकाउणा। तीजा दिन हुंदा है जिन्ना समान घर दे विच सारा ही बेच के महाराज नूं एक लंगर छकाउंदा बेचारा। जदों रात होण लगदी आ फिर बेचारा सोचदा मैं हुण की करा। यही गल होई बेचारा ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਧਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अगे चूल्हे होंदे सन जिहड़े मिट्टी के बनाए होंदे सन, धरती के उत्ते होंदे सन। वो बेचारा किते खेडदा खेडदा लाला उहदा नां से बेचारा विच डिग पे सड़ गया। उहदी घरवाली घर विच आई, देखिया बच्चा मर गया। उहदी घरवाली सोचन लगी भी सतगुरु जी घरे हन ते जे मैं रौला पा दिता कि सतगुरां ने फिर लंगर नहीं छकना गुरु नानक साहिब जी ने। वो बेचारी ने दिल ते पत्थर रख के ना अपना बच्चा सड़िया होया ना चाके अंदर जाके कमरे विच एक पलंग दे उत्ते रख दिता, उत्ते चादर पा दी। आप उसी तरह जिहड़ा लंगर त्यान लग पई। देखो कितनी भावना है सेवा की एंड ऑन व्हाट कॉस्ट। देखो कितना बड़ा कॉस्ट उन्हें उतार रहे हैं। बच्चा रख दिता, एक भी जिहड़ा हन उहदे अखां विच हंझू ना आया।
सतगुरु सच्चे पातशाह उत्थे लंगर तैयार हो गया, वो सिख भी वापस घर नूं आ गया। महाराज दे सामने थाल रख के वो रोटी जिहड़ी है कोदरे दी रोटी है बेचारियां ने उही सरी वो महाराज दे अगे रख दित्ती ते दाल पा दित्ती। सतगुरु सच्चे पातशाह नूं बेनती कीती, पातशाह छक लो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जानी जान है ना। महाराज कहंदे अपना बच्चा कित्थे है, लाला कित्थे है? कहंदे लाले नूं सदो। ओहदी घरवाली ने कहा कि बेचारा तुरदा फिरदा सी, चाह दे विच थक गया, सौ गया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे जदों तक लाला नहीं आउंदा असीं लंगर नहीं छकना। तां हुण कहंदे जिहड़ा आन बेटी मारवाज सद लाले नूं, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਜੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ महाराज वास्ते लंगर तैयार करने वास्ते उत्थे एक शाहूकार रहिंदा सी जिहदे घर च कोई बेटा नहीं सी। वो मंगदा सीगा लाले नूं भी मैनूं बेच दो। उदन लाले दा हत्थ फड़ के ओदी मां ते ओदा प्यो लैके चले लाले नूं बेचण वास्ते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मोरे बैठे पूछया, लाले नूं कोल सद के गोद विच बिठा लिया। कहंदा बेटा लाला दस तैनूं पता है तैनूं कित्थे लैके चलिया? कहंदा हां। कहंदा मैनूं बेच के ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, then I can call myself as very fortunate। ਸੁਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। This is the value of Guru। Why do we need a Guru? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹਰਕ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬ ਸੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਜ ਅਗਨ ਮਤ ਸੋ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਅਲਕੇ ਮੁਖ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਗਾ ਟਿਲ ਜਮਨ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਮਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का रूपक अलंकार इसनूं कहंदे हां। पोइट्री दे विच जिहड़ी कोई चीज नूं एक रूप देना होवे, ओदी सुंदरता दा वर्णन करन वास्ते, ओदी सुंदरता नूं दसण वास्ते। तो हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे 8वें स्वरूप गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी आप परमेश्वर हैं। देखो इहदे बारे भाई गुरदास जी अपनी वारां विच लिखदे हन, पार ब्रह्म सतगुरु पुरख साध संगत वासा निर्वाण। कहंदे देखो की हुंदा है पार ब्रह्म, जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्म दी कीर्ति तो परे है, जो किसी दा बनाया बनया होया नहीं, सतगुरु है। कहणगे वो सारे जुगां विच एक रूप है, वो रूप है जिहड़ा किते बदलदा नहीं, नेवर चेंज एंड स्टे, जिहड़ा हन कंसिस्टेंटली जिहड़ा हन ही जिहड़ा हन को एग्जिस्ट विद एवरीथिंग एंड ही एग्जिस्ट विदाउट एनीथिंग। सो ये जिहड़ा है सा संगत वासा निर्वाण है, वो सा संगत विच वसन वाला और निर्वाणे। निर्वाणे का मतलब जिन्हों कोई दुख नहीं। ये निर्वाणे शब्द वही है जो बुद्धिस्ट निर्वाण शब्द वरतते हैं या निर्वाणा शब्द वरतते हैं। ते अगे देखो भाई गुरदास जी लिखते हैं, मुर्दा होए मुरीद सियाण। देखो पर एक शर्त है, भाई गुरदास जी कहते गुरु नानक नूं गुरु हरकृष्ण साहब नूं परमेश्वर कौन मानता है, कौन मन सकता है। कहते एक शर्त है, वो की है, मुर्दा होए मुरीद सियाणे। जे गुरु नूं सियाणना है ना, जे तुसीं गुरु की पहचान करनी है, जे गुरु नूं रिकग्नाइज करना है, तो कहते मुर्दा होए मुरीद। कहते वो मुर्दा होना पवे। यू हैव टू बी लाइक अ डेड बॉडी। कहते ऐसा सेवक बनेगा ता गुरु परमात्मा करके दिसेगा। सो नाउ जिहड़ा हन ये एस्टैब्लिश अपन करके हुण इत्थों तुरना पवेगा भी गुरु की हस्ती है, गुरु की है। तो इत्थे जिहड़ा है महाराज जी दे सुंदरता नूं दसदियां होया, देखो बड़ा सुंदर शब्द है महिमा प्रकाश विच, वो लिखदा सोरा सरा दयाल की। कहणगे महाराज दे जिहड़े हन लोकां दे तां 16 श्रृंगार होणगे, होर तरह दे बड़े श्रृंगार होणगे, पर गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दी ब्यूटी जिहड़ी है, महाराज दी जिहड़ी सुंदरता जिहड़ी है, कैसे होए बखेन, मैं किस तरह दसां। उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दता, नैनन को जेबा नहीं, नहीं जेबा को नैन। कहने लगे मैं किस तरह दसां, ये अखां को जीभ तंग नहीं दसन दी। कहने लगे जिहड़ियां अखां देख रही ना, ये दस नहीं सकदियां क्योंकि अखां को जीभ है नहीं। कहने लगे जेबा, जे मैं उहदी उस्तत गावां, जीभ मेरे को है पर जीभ अखां नहीं है देखण वालियां। इस तरह करके मैं किस तरह उन्होंने सुंदरता नूं वर्णन करके दस दवां। देखो कितना प्यारा शब्द है, नैनन को जेहबा नहीं, नहीं जेहबा को नैन। ऐसा जिहड़ा हन ये जिहड़ा महिमा प्रकाश दी गल कर रहे हैं ना, ये 1720 दे विच 25 विच लिखिया होया ग्रंथ है पुरातन। देखो किहड़े समय दा, हुण देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ज्योति जोत कदों 1708 विच हुंदा, उस समयां दा लिखिया होया ये ग्रंथ है। हुण गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं पढ़ाउण वाले देखो ना, लिखिया है कि तरने को उदय होए दौड़े तब तकड़े होए, ये गुर प्रकाश है। वो लिखता है भाई झंडा अखर सो गुरमुख पढ़ाई। तुम देखो गुरु हरकृष्ण साहब का टीचर कौन सीगा, भाई झंडा जी ना। हु इज भाई झंडा जी? भाई झंडा जी का जिहड़ा पिता है वो भाई सरवण जी ने। भाई सरवण जी का पिता भाई बाबा भाना जी ने। बाबा भाना जी किहदे पुत्र ने? बाबा बुढ़ा जी। हुण देखो बाबा बुढ़ा जी होए, बाबा बुढ़ा जी तो बाद बाबा भाना जी होए, बाबा भाना जी तो बाद बाबा सरवण जी होए, बाबा सरवण जी तो बाद जिहड़ा हन भाई झंडा जी होए, भाई झंडा तो बाद भाई गुरदित्ता जी होए, गुरदित्ता तो अगे फिर राम कोयर जी होए जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय विच होए। सो इन्हां ने जिहड़ा तिलक लाया सीगा सारे गुरु साहिबान नूं। हुण इन्हां तो जिहड़ा है गुरु महाराज जी उन्हां तो संथ्या लंदे ने, ते इह भी आउंदा इतिहास दे विच कि वो जिहड़ा आदि ग्रंथ साहिब जिहदे उत्तों गुरु हरकृष्ण साहिब जी पाठ करया करदे सन ना, वो किहड़ी भीड़ सी वो भी दस्सिया गया है। कहंदे भाई बन्नो वाली भीड़ सी वो ना। भाई बन्नो दी भीड़ वो भीड़ है जदों रामसर दे विच गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब नूं कंप्लीट कर लिया, बाइंडिंग वास्ते लाहौर भेजण वास्ते भाई बन्नो जी दी ड्यूटी लाई। भाई बन्नो जी महाराज दा स्वरूप लाहौर लेके जांदे आ बाइंडिंग वास्ते, ते रस्ते विच जांदियां होया वो एक कॉपी डुप्लीकेट कॉपी होर एक बना लैंदे हन। सो उहनूं भाई बन्नो दी भीड़ कहंदे हैं। सो इस करके वो ओरिजिनल भीड़ तां करतारपुर विच चली गई सी, ते ये भाई बन्नो दी भीड़ तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने संथ्या कीती ते भाई झंडे जी तो कीती। हुण देखो कहंदे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी
ਹਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 years old ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੋ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਿਲ 1960s ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੋਥੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਿਟਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ 0% ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਦਰਬਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨ ਕੋ ਵਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਜਾ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਛੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਰੰਦਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹੇ? ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰੰਦਾ। Now, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। Now, this particular instrument is created by ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ himself, ਸਰੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਮੋਹਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? 8ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਖੋ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਨੀਡਲ ਇਨਟੂ ਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਧ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਨੰਤ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਤਮ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤੀਜਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਚ ਖਬੋਈ, ਨਹੀਂ ਖੁਬੀ, ਉਹ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੂਈ ਖਬੋਈ, ਉਹ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੈਕਸ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਸੌਫਟ ਐਸ ਵੈਕਸ, ਉਹਨੇ ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਮ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਓ ਯੂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਟ ਵਿਦਿਆ ਨਟਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਬਾਲਕ ਜੁਬਾ ਸਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕੋ ਲੀਲਾ ਲਖੇ ਨਾ ਰੂਪ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 17 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ 17 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ 17 ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੀਕ on behalf of the house of Guru Nanak। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, I need miraculous powers with me, otherwise he won't even look at me। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ 360 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 360 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਗ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂਨ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਮੀ 2 ਮੂਨਸ, ਉਹਨੇ 2 ਮੂਨ ਦਿਖਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਐਂਜਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਹੈਵਨਸ ਦੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਜਲਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 13,000 every day he used to give him that time 13,000 rupees every day ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਇਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਭਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਬਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਬਰੀ their bodies ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਭਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਸੁਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, one word he has just changed, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੈਪਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਓ ਲੈਪਰਸੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੈਡੀਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਦੇਖੋ 5 years old ਦੇ ਨੇ,
सदके उन्होंने कोले महाराज ने अपने हाथ का रुमाल हैंकरचीफ जिहड़ा है वो चक के वो ब्राह्मण नूं दिता। कहंदे हे ब्राह्मण, कहंदे इनू तू पानी विच भिओला एंड देन इनू स्क्वीज करके जिहड़ा पानी निकलेगा ना, कहंदे वो तू पी ला, यू ड्रिंक दैट वाटर। एंड वो रुमाल नूं लेके अपने शरीर ते मल ला, रब कर ला। महाराज जी उथों चले गए। उन्हें ऐसा ही किया, उन्हें रुमाल लेके पानी विच रखिया, निचोड़ के उन्हें पी लिया ते शरीर ते मलिया, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड वो फिर ब्राह्मण आया ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणों से अपना जनेऊ ला के रख दिता। कहना अज तो मैं तेरा सिख हाँ। वो फिर सिख बनया, वो प्रचार उन्हें किया जाके सिखी का। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां ऐसियां जिहड़ियां साखियां ने बड़ियां आउंदियां ने। कहंदे एक जसवंत चोर सीगा ना, तुसीं हां मैनी साखीज ऑन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिहड़ी आपां किते भी नहीं सुणीआं, जिहड़ी तां आपां खुद पता ही नहीं। आपां कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब जीवन इज वेरी स्मॉल, बट नहीं भाई, देयर आर अ लॉट ऑफ साखियां। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर सम ऑफ देम विद यू। देखो उस वेले की हुंदा है ना, कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे कोल जिहड़ी हां संगत दूर दूर तो आउंदी है। सो संगत एक बारी लम्मे देश तो आई, लम्मा देश इस कोल है काबुल, कंधार, वो सारा वो देश जिहड़ा ओनू लम्मे देश कहंदे हैं। सो लम्मे देश तो संगतां आईयां ते उन्हां दे नाल एक जसवंत राय सीगा बंदा। सो इनू जिहड़ा जिउड़ा भी कहंदे सन। सो ये जसवंत राय रास्ते विच इन्हें देखिया संगत जा रही, पूछा तुसीं कित्थे जा रहे हो? कहंदे असीं गुरु हरकृष्ण साहब को जा रहे हैं, किरतपुर साहब जा रहे हैं। कहना मैं भी थोड़े नाल जाना है। इन्हें सोचा उत्थे जाके मैं लुटमार करांगा, मैं चोरी करांगा। ये चोरी का जिहड़ा हन ख्याल लैके संगत नाल तुर पिया। जसवंत राय ने एक दिन रह के उत्ते सारा वातावरण देखिया ते उन्हें देखिया सिख बहुत इकट्ठे हुंदे ने, आसा दी वार हुंदी आ, शामां नूं जिहड़े हन सोहदर रहरास दे पाठ हुंदे ने। इन्हें सोचा भी चंगा मौका है। इन्हें सोचा मैं की करांगा, सिखां दे घर खाली ने। कहंदा इन्हें की कीता, जदों संगत अमृत वेले इत्थे आई उन्हां दे घर विच चलिया गया। पर देखो की हुंदा जसवंत राय दे नाल, जिहड़े भी घर विच वड़दा है ना, बुआ खोल के दरवाजा खोल के अंदर आउंदा है, सामने गुरु हरकृष्ण साहब जी दिसदे ने। दूजे घर विच भज के जांदा, उत्थे भी गुरु हरकृष्ण साहब जी दिसदे ने। उन्हें 10-15 घर इस तरह देखे, हर एक घर दे विच गुरु हरकृष्ण साहब जी सामने बैठे ने। ते आ गया सतगुरां दे चरणां ते। ऐसे आसा दी वार दा भोग पैंदा है। जसवंत राय आके सतगुरां दे चरणां ते डिग पैंदा है। कहंदा माफी मंगदा है, सतगुरु जी मैनूं बख्श लो। महाराज ने बचन कीता, चोर की हामा भरे ना कोई। कहंदे हे चोर, तेरे हामा कौन भरेगा? तू चोरी किस वास्ते करदा है? ये पाप जिहड़े ने जिहदे करके तू माया इकट्ठी करदा, माया इत्थे रह जानी है, पाप तेरे नाल जाने ने। इस करके तेरी हामी, दैट्स नोबडी गोना आंसर फॉर योर सिंस। तो ये गल करके कहंदे चोर किया चंगा क्यों होए? कहंदे जसवंत राय जो पैसे लेके तू सेवा भी करेगा ना, कोई चंगा नहीं होना। चोरी दे पैसे ने, ओदा कोई भला भी नहीं किसी दा होना। जसवंत राय भी सतगुरां दा सिख बन गया। हुण देखो किवें महाराज जी जीवन नूं सुधार रहे ने। उन्हां दे जिहड़े हन उन्हां नूं चोरी यारी इन्हां तो उठे उत्ते चुकदे ने। हुण देखो एक होर साखी आउंदी है, एक जुआरी सीगा गैंबलर, जिहदा नां सीगा गैंदा मल। हुण गैंदा मल जिहड़ा सीगा, इहनूं जुआ ते शराब, ये दो चीज़ां एक बड़ा ये लग्या होया सीगा। ते ये बस सारा अद्धा जीवन तां इहदा जुए च ते शराब विच होया करदा सीगा। देखो ना, ये जुआ ते शराब दा एक ऐसा रिलेशनशिप है जिहड़ा बहुत क्लोज है। जिवें कहंदे ना एक साखी आउंदी है, कहंदे की हुंदा है ना, कहंदे उस समय दे विच कहंदे एक जिहड़ा गरीब जे बंदे हुंदे सन, कहंदे उन्हां दे घर विच किते ओहदे बेटे दा ना किते मंगना आ गया। हुण लोकां नूं जो किसी दा मंगना होण वाला होवे ना, विआह होण वाला होवे, जिहड़े गुआंढी हुंदे ना उन्हां नूं चंगा नहीं लगदा भी मुंडे दा रिश्ता होण लगे। सो फिर भांडियां मारनियां शुरू कर दिंदे ने भी मुंडा इस तरह इस तरह इस तरह। सो लोग की करदे ने, जदों रिश्ते हुंदे ना टॉप सीक्रेट हुंदा भी किसी नूं दस्सिओ ना, किते कोई भांडी ना मार जावे। हाँ जी, ये समय दियां गल्लां उस वेले भी हुंदियां सी, अज भी हुंदियां। ते की होया जी, दिस इज अ जोक बट इट्स अ साखी टू अंडरस्टैंड। देखो की हुंदा है, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਮੰਗਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਗਨ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮਿਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮੌਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਦਾ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੂਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਦਾ ਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਟੁਡੇ, ਨੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਹਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਝਾੜ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੂਆ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੋਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੇ, ਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਮ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਇਹ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਨਾ ਜਈਓ, ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਾ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਦਾਨ 5 ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। You do one wrong thing, but your children is going to multiply that by 10, and the 10 is going to be multiplied by 100, and then you can see what will happen to the world. ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਗਣਾ ਕਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੁੱਚੜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਂਸ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਟਾਪ ਹਿਅਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਨ ਅਨਦਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। then what will happen here is we will kill him। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਰਾਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਸਰਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਇੰਚ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਖਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਰਮਾਲਿਸ? ਰਮਾਲੇ ਉੱਥੇ 25,000 ਦਾ 25,000 ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਰਿੰਗੇਟ ਆ ਰਮਾਲਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100,000 ਪਰ ਡੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਐਸਾ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੰਟਿਲ ਟੂਡੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਈ, ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨੂਰਦੀਨ, ਮਾਲਾ ਸ਼ੇਖ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
गुरु हरकृष्ण साहब ने तैयारी कर महाराज जी जितों तुर पे ते रास्ते विच जांदे ने एक थां खड़दे ने कहंदे संगत आ रही महाराज उत्थे 2 दिन फिर खड़ जांदे ने अखीरकार महाराज जी पंजोखड़ा साहब जांदे ने तो पंजोखड़ा साहब की साखी एक तां तुसीं सुन ली है लाल पंडित दी गल कहंदे उत्थों सतगुरां नूं फिर कहा कहंदे इत्थे ठहर जो कश्मीर की संगत आ रही है 2 दिन लगणगे महाराज उत्थे की कीता गुरु हरकृष्ण साहब ने देखो महाराज जी बच्चे का रूप आना 5 साल की उन्हां दी उम्र ही है ना अज तक बहुत छोटे ने ते उन्होंने की कीता उत्थे सतगुरां ने पंजोखड़ा साहब दे विच जिवें बच्चे मिट्टी नाल खेडदे हुंदे आ ना महाराज जी बाहर ना मिट्टी नाल खेडण लग गए मिट्टी इकट्ठी करके सतगुरु एक थड़ा पाउण लग पे एक प्लेटफॉर्म बनाउणा शुरू करता महाराज ने प्लेटफॉर्म बनाउंदे बनाउंदे वो लैवल तक वो प्लेटफॉर्म आया जिवें सतगुरु जी खड़े हुंदे आ ना जिन्नी क हाइट उन्हां दी खड़े होया हुंदी है उन्नी क बैठिया हुंदी सीगी मतलब वो थड़ा इन्ना ऊंचा होवेगा सो थड़ा महाराज ने बना के सिखां नूं उस वेले वर दिता कहंदे असीं तां अगे दिल्ली चले आ पर रहिंदी दुनिया तक ये थड़े दे जिहड़ा आके मत्था टेकेगा वो मेरा सिख तरेगा उन्होंने प्रतख मेरे दर्शन होणगे थोड़े जे सालां दी गल है जथे दे विच टकसाल दे जथा उत्ते ठहरिया होया सीगा ते ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ संत करतार सिंह खालसा पिंडरा वाले ने दसी कहंदे एक सिख ਜਿਹੜਾ ਹਨ एक ਜਿਹੜਾ विद्यार्थी ਉਹਦੇ मन च श्रद्धा आई कहंदे पंजोखड़ा साहब आया ਤਾਂ गुरु हरकृष्ण साहब ਦੇ दर्शन ही कर लिए महाराज ने वर ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ गुरु हरकृष्ण साहब जी बैठे ਉਹਨਾਂ ने देखे देखो ये श्रद्धा की गल है गुरु किते भी नहीं गया गुरु तो अपने नाल ही है तो महाराज जी पंजोखड़ा साहब गुजरा जाके महाराज जी अगे गए ते जांदियां होया दिल्ली विच जदों पहुंचदे हन राजा जय सिंह महाराज नूं लैण वास्ते अगे आउंदा है तां महाराज नूं कुछड़ विच चक लंदा ते उन्हां दी राणी जिहड़ी सीगी ना ओहदे मन विच इह जिहड़ा ख्याल आया भी एडा क बच्चा किवें गुरु हो सकदा देखो महाराज दी उम्र 7 ईयर्स ओल्ड दी है देखो अपने बच्चे मलेशिया दे विच 7 ईयर्स ओल्ड स्टैंडर्ड 1 जांदे ने कई बार तो बच्चों बेचारों ABC भी नहीं आती होंगी सीधा बोलना भी नहीं आता होंगे बेचारिया हाँ जी तो जरा हम कई तो जोड़े हैं बेचारे जोड़े हैं छोटे हैं ना वो उम्र विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली पहुंचते हैं ते राजा जय सिंह लैण वास्ते आउंदा राणी सोचती है मैं तो गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरु तां मन्नांगी जे वो मैनूं पछाण लेगा इफ यू कैन रिकॉग्नाइज मी ते राणी ने की कीता राजा जय सिंह गुरु महाराज नूं अपने महलां च लैके आया जो महलां च लैके आया राणी ने अपने सोहने सोहने कपड़े अपन दासियां सर्वेंट नूं पवा दिते आप सर्वेंट दे कपड़े पा के एक पासे बह गई पीछे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे हाथ विच एक छटी सीगी एक स्टिक है वो स्टिक जिहड़ी है वो जिहड़ी स्टिक है वो बनी हुई है सरबलोह दी वो काफी चेर तक अज तक भी हैगी है वो स्टिक महाराज ने अपने हाथ विच फड़ी हुई है सरबलोह दी महाराज तुरे जाते ने राणियां जिहड़ियां दासियां ने वो एन राणियां दे हार श्रृंगार करके बैठियां ने आई करदियां ने गुरु हरकृष्ण साहब भी तुहानूं बिठा लिया ते राणी पीछे पै के अरदासां करदी है कि सच्चे पातशाह हे मेरे गुरु नानक दे रूप जे तू गुरु नानक दा रूप बन तां मेरे आके कुछड़ विच बह जा अज मेरी कुछड़ विच आके बह जा ते मन्नू जिहड़ी पुत्र दी दात तू दे दी मेरा अज पुत्र बन जा ते की होया वो राणी पीछे बैठी अरदासां कर रही है महाराज ना तुरे जाते छट्टी दे नाल हर एक राणी दे सरते मारदे आ ते कहंदे मूंह तो ए भी नहीं ए भी नहीं ए भी नहीं ए भी नहीं जदों पहुंचे वो राणी दे कोल महाराज कहंदे हे राणी तू इत्थे बैठी है कहंदी माता चल कहंदे मैनूं कुछ खिला महाराज भज के ना उहदी गोद विच बैठ गए वो राणी दे जिहड़ा अखां चों अथरू आ गए बड़ा प्रेम किया महाराज नूं अपने हत्थी लंगर छकाया सतगुरु सच्चे पातशाह भी उस वेले देखो दिल्ली दे विच कोलेरा दी बीमारी हुई ते कोलेरा दी बीमारी जिहड़ी इन्नी फैली कि दिल्ली दे विच हजारां लोग हर एक दिन च मरन लगे डेथ रेट बहुत हाई हो गया ते कोलेरा नूं रोकण वास्ते कोई नहीं सीगा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने जिहड़ा बंगला साहब अज भी तुहानूं पानी मिलदा ना जल मिलदा अमृत जिहड़ा बाहर मिलदा है सरोवर तो बाहर वो जल जिहड़ा सी महाराज ने अपने चरण उहदे विच पाए कहंदे जिहड़ा भी ये जल छकेगा उहदा कोलेरा दूर हो जाएगा उधर राम राय नूं पता लग्या वो भी इस तरह ही करन लग पिया वो भी राजी करन लग पिया पर जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी दी वडियाई हुई ना राम राय को सहारी ना गई राम राय ने उस वेले गुस्से विच आके कहा कहंदा ये जिहड़ा है ना कहंदा ये छोटा जिहा बच्चा ही है देखो अपने भरा नूं ओन ब्रदर है ना ओन ब्लड ब्रदर है ते उन्हां नूं अपने छोटे भरा नूं पता की कहंदा राम राय सिर्फ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ was only 15 years old at that time and he showed that much of karamat ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ 15 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ
10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਤੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਬੇ ਔਲਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾੜਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੈਟ ਸਪੌਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਈਦਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੇ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੀਅਰ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਐਵਰ ਕਮਿਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੈਵਰ ਡਾਊਟ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿਚਕ ਲਾ ਲਈ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਵੀ ਫੋੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਐਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 48 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ 48 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਸ ਡੋਨੇਟਡ ਬਾਏ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਲਵ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੈਵਰ ਆਸਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਸੋ ਅਖੀਲਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।